ایران کی جانب سے فضائی حدود کے خلاف ورزی کا معاملہ، پاکستان نے ایران سے سفیر کو واپس بلانے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان سے بھی ایرانی سفیر کو جانے کا کہہ دیا گیا ہے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان سفارتی دوروں کو روکا جا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق حملے کی تمام تر ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی ہے۔ پاکستان کی خود مختاری سالمیت پر یہ حملہ ایران کی طرف سے جارحیت کا کھلا ثبوت ہے۔ ایران نے جارحیت کو چھپانے کے لیے جیش العدل کے جھوٹے بیانات کا سہارا لیا۔ حملے کے فوری بعد IRGC نے جواز پیدا کرنے کے لیے جیش العدل سے منسوب واٹس ایپ بیان جاری کیا۔ نتائج کی ذمہ داری پوری طرح ایران پر عائد ہوگی۔ پاکستان کو IMF سے $70 کروڑ کی اگلی قسط موصول ہو گئی۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے گزشتہ ہفتے اقتصادی جائزے کی منظوری دی تھی۔ اسٹیٹ بینک حکام کے مطابق پاکستان کو جاری کردہ رقم $1.9 ارب ہوگی۔ آخری اقتصادی جائزے کے بعد پاکستان کو مزید $1.1 ارب ملیں گے۔ PP 149 آزاد امیدوار حاجی شفیق عبدالعلیم خان کے حق میں دستبردار۔ چودھری شہباز گجر ملک لطیف کا بھی عبدالعلیم خان کی حمایت کا اعلان۔ PP 149 میں بڑی کامیابی، آزاد امیدوار حاجی شفیق ملک عبدالعلیم خان کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ تاجر ونگ کے صدر چودھری شہباز گجر اور ملک لطیف کا بھی عبدالعلیم خان کی حمایت کا اعلان۔ اوکاڑا میں اسکول پرنسپل کا معذور طلبہ پر جنسی حملہ۔ اوکاڑا اسکول پرنسپل نے اپنے اسکول کے معذور طلبہ کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ گاؤں 40 کی رہائشی 9ویں کلاس کے طلبہ پر نجی اسکول کے پرنسپل زاہد شریف کی زبردستی جنسی حملہ کیا گیا۔ DPO منصور امان نے نوٹس دیتے ہوئے پولیس کو فوری کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ DPO کا کہنا تھا کہ ملزم قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ ملزم کتنا ہی واسطہ کیوں نہ ہو، پولیس اس کو گرفتار کرے گی۔ ایسے درندے کسی بھی ڈرائیو کے مستحق نہیں۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں کامران اکرم اور میں ہوں نیہا پرویز۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایران کی جانب سے فضائی حدود کے خلاف ورزی کا معاملہ، پاکستان نے ایران سے سفیر کو واپس بلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان سے بھی ایرانی سفیر کو جانے کا کہہ دیا گیا ہے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان سفارتی دوروں کو روکا جا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق حملے کی تمام تر ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی ہے۔ پاکستان کی خود مختاری سالمیت پر یہ حملہ ایران کی طرف سے جارحیت کا کھلا ثبوت ہے۔ ایران نے جارحیت کو چھپانے کے لیے جیش العدل کے جھوٹے بیانات کا سہارا لیا۔ حملے کے فوری بعد IRGC نے جواز پیدا کرنے کے لیے جیش العدل سے منسوب واٹس ایپ بیان جاری کیا ہے۔ نتائج کی ذمہ داری پوری طرح ایران پر عائد ہوتی ہے۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ ایران کی جانب سے فضائی حدود کے خلاف ورزی کا معاملہ، پاکستان نے ایران سے سفیر کو واپس بلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان سے بھی ایرانی سفیر کو جانے کا کہہ دیا گیا۔ ایران اور پاکستان کے درمیان سفارتی دوروں کو روکا جا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق حملے کی تمام تر ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی ہے۔ پاکستان کی خود مختاری سالمیت پر یہ حملہ ایران کی طرف سے جارحیت کا کھلا ثبوت ہے۔ ایران نے جارحیت کو چھپانے کے لیے جیش العدل کے جھوٹے بیانات کا سہارا لیا۔ حملے کے فوری بعد IRGC نے جواز پیدا کرنے کے لیے جیش العدل سے منسوب واٹس ایپ بیان جاری کیا۔
और नाजरीन, पाकिस्तान को IMF से 70 करोड़ डॉलर की अगली किस्त मौसूल हो गई है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने गुज़श्ता हफ्ते इक्तिसादी जायजे की मंजूरी दी थी। स्टेट बैंक हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान को जारी करदा रकम 1.9 अरब डॉलर हो गई। आखिरी इक्तिसादी जायजे के बाद पाकिस्तान को मजीद 1.1 अरब डॉलर मिलेंगे। आपको अपडेट करते चलें कि पाकिस्तान को IMF से 70 करोड़ डॉलर की अगली किस्त मौसूल हो गई है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने गुज़श्ता हफ्ते इक्तिसादी जायजे की मंजूरी दी थी। स्टेट बैंक हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान को जारी करदा रकम 1.9 अरब डॉलर हो गई। आखिरी इक्तिसादी जायजे के बाद पाकिस्तान को मजीद 1.1 अरब डॉलर मिलेंगे। टंडोवाला यार्ड में ईद का समा, जगह जगह पीपल्स पार्टी के जयालों ने कैंप लगाकर शहीद बेनजीर भुट्टो का अक्स आसफा भुट्टो जरदारी का इंतजार कर रहे हैं। खवातीन का रश इस वक्त वहां पर मौजूद है। मजीद जानते हैं जाहिद न्याज से। जी जाहिद, बताइएगा क्या अपडेट्स है? जी, जब से मालूम हुआ कल से मालूम हुआ है कि जब से आसफा भुट्टो जरदारी जब से टंडोवाला यार्ड की आमद का हुआ है, तो उसी वक्त से टंडोवाला यार्ड में उनके वेलकम के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रिजवी हाउस में, जहाँ पर आसफा भुट्टो जरदारी की आमद है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में ख़वातीन यहाँ मौजूद है जो उनका वेलकम कर रही है। यहाँ पर मर्द हजरात तमाम पार्टी के जयाले हम मौजूद है, जो देख रहे हैं कि अपने शहीद बेनजीर भुट्टो जरदारी की जो उनका हक से आसफा भुट्टो जरदारी को उनका वेलकम का इंतजार करें। उनको देख रहे हैं कि क्योंकि इलेक्शन भी करीब है, लेकिन अपने महबूब से जो मोहब्बत होती है, वो जयालों में जो मोहब्बत है उनके लिए वो नज़र आ रही है। अभी कुछ ही देर में आसफा भुट्टो जरदारी टंडोला जैसे यहाँ पहुँचेगी तो जयालों का पुरस्कार इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके बाद वो पूरी टंडोला की हर जगह रोड पर वो वहाँ पर जाएंगी, लोगों से मिलेंगी और अपने जगह जगह उनकी कैंपेन स्टार्ट कर दी गई है। लेकिन मैं बताता चलूँ सिक्योरिटी की सख्त सिक्योरिटी के बारे में, तो टंडोला यार्ड में सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत ज़्यादा सख्त किए गए हैं। हर तरफ पुलिस की नफरी तैयार है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टंडोला यार्ड में ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इलेक्शन की मुहिम जो तेज़ कर दी गई है, लेकिन अपनी आज आसफा भुट्टो जरदारी के लिए जो इनकी मोहब्बत वो नज़र आ रही है। तमाम जगह इनके जो तमाम जगह जो इसका जो झंडा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, हर जगह पंपलेट लगाए गए हैं और ये बताया गया है कि ये जो मोहब्बत है अपनी ढरकी में शादीशुदा खातून के कत्ल का मामला, पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए शोहर वजीर अहमद शेख को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से आला कत्ल भी बरामद कर लिया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। आपको अपडेट करते चलें। ढरकी में शादीशुदा खातून के कत्ल का मामला, पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए शोहर वजीर अहमद शेख को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान रेंजर सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके गार्डन से भत्ताखोरी में मुलविस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम नूर मोहम्मद और ईसा ने टिम्बर मार्केट लियारी में अल फारूक आयरन स्टोर के मालिक को व्हाट्सएप के जरिए कॉल करके 5 लाख रुपए भत्ता तलब किया था। दौरान तफ्तीश मुलजमान से इंकशाफ किया है कि उनका भत्ता वसूल करने रकम के लिए ईरान से हिदायत की जा रही थी। मुलजिम ईसा का पूरा खानदान गुज़िश्ता 3 साल से ईरान के इलाके चाबहार में रिहाइश पजीर है, जबकि मुलजमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। जैकबाबाद NA 190 और PS1, PS2, PS3 में पीपल्स पार्टी और आजाद उम्मीदवारान में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। मोहम्मद मियां सोमरो के पैनल में शामिल होने वाले उम्मीदवारों ने इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी है। मुख्तलिफ मकामात पर कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन मुहिम के हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर जलसे और कॉर्नर मीटिंग का सिलसिला जारी है। उम्मीदवारों ने शहर भर में पैनाफ्लेक्स और पार्टी झंडे आवीजा कर दिए हैं। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि समारोह में भी सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। साबका सूबाई वजीर जंगलात नवाब तैमूर तालपर और सैयद सरदार अली शाह ने मुख्तलिफ गाँव में बड़े काफिले के साथ तूफानी दौरे किए। घर घर गाँव शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की गई। रहनुमाओं का कहना था कि पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है, अवाम के वोट पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत कर अवाम से किए वादे पूरे करेगी।
اور ناظرین، پیپلز پارٹی عوامی نہیں، ایک مخصوص طبقے کی پارٹی ہے۔ عوام اب اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کو شکست فاش دیں گے۔ این 201 پنو عاقل سے نون لیگ جی ڈی اے کی امیدوار مولانا محمد صالح فقیر عنایت اللہ بڑو کا انتخابی جلسہ سے خطاب، بولے سکھر کے تمام انتخابی حلقوں پر بھرپور مقابلہ کریں گے اور کرپٹ گڑھ کو انشاءاللہ شکست ہوگی۔ مولانا محمد سکندر بڑو، حافظ غلام مصطفیٰ بڑو، محمد زکریا بڑو اور فاروق عزیز بڑو نے خصوصی شرکت کی۔ ناظرین، الیکشن 2024 کی سیاسی گہما گہمی پورے ملک کی طرح گھوٹکی میں بھی عروج پر ہے۔ این ای 204 اور پی ایس 18 سے پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا۔ سردار میر شہریار خان شر کے فرزند جہانگیر خان اور سردار خان کی ریتی شہر آمد، شہریوں نے شاندار استقبال کیا۔ سردار خان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خدمت کی سیاست کی ہے، ہم اپنی پارٹی کی عادت کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کلات حافظ محمد قاسم کاکڑ کی زیر صدارت انتخابات سے متعلق اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ونگ کمانڈر ایف سی کرنل عمر، الیکشن کمشنر کلات سید احسان شاہ، ایس پی بابر مشتاق، ڈی ایس پی سمیت ریٹرننگ آفیسرز، اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز، مانیٹرنگ آفیسرز نے شرکت کی۔ اجلاس میں عام انتخابات کی تیاریوں سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈی آر او حافظ محمد قاسم کاکڑ اور الیکشن کمشنر کلات سید احسان شاہ نے اجلاس کے شرکاء کو الیکشن سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ بولے پرامن اور شفاف انتخابات کا انعقاد ہمارا مقصد ہے۔ ناظرین، افسوسناک خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ اسکول پرنسپل نے اپنے ہی اسکول کی معذور طلبہ کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ گاؤں 40D کی رہائشی 9ویں کلاس کے طلبہ پر نجی اسکول کے پرنسپل زاہد شریف کی زبردستی جنسی حملہ کیا گیا۔ ڈی پی او منصور امان نے نوٹس دیتے ہوئے پولیس کو فوری کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ ملزم قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکتا، ملزم کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو، پولیس اس کو گرفتار کرے گی۔ ایسے درندے کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں۔ دوسری جانب کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کا رنگ روڈ پروجیکٹ کیمپ آفس کا دورہ، رنگ روڈ پروجیکٹ پر ہونے والی کام کی پیش رفت پر بریفنگ لی۔ ٹھلیاں انٹرچینج کی ری ماڈلنگ کی جا رہی ہے، رنگ روڈ اور موٹر وے کی ٹریفک نیٹ ورک کی ماڈلنگ پر کام جاری ہے۔ افسروں نے کمشنر راولپنڈی کو بریفنگ دی۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ رنگ روڈ کے دونوں اطراف میں شجرکاری کے لیے پی ایچ ای اپنا پلان دے۔ رنگ روڈ پروجیکٹ کا فزیکل کام 18% مکمل کر لیا گیا ہے۔ 31 جولائی تک رنگ روڈ پروجیکٹ مکمل کر لیا جائے گا۔ 14 اگست کو پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے۔ کمشنر لیاقت علی کا کہنا تھا کام کے معیار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ رنگ روڈ پر بننے والے ریسٹ ایریا کا ڈیزائن جلد تیار کیا جائے گا۔ اکاڑا کے تاجر کے ساتھ لاہور میں 3 کروڑ کی واردات، صفافہ بازار کے تاجر سراپا احتجاج بن گئے۔ آج پنجاب سے فوری نوٹس دینے کا مطالبہ کر دیا۔ میاں اسپتال لاہور کے قریب 4 روز قبل سراپا بازار اکاڑا کے تاجر بلال کو موٹر سائیکل سوار 2 ڈاکو نے لوٹ لیا تھا۔ ڈاکو 3 کروڑ 25 لاکھ کا سونا لوٹ کر فرار ہو گئے تھے۔ واردات کا مقدمہ بھی درج ہو چکا، لیکن ملزمان تاحال ٹریس نہیں ہو سکے۔ واردات کے خلاف تاجروں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ اتنی بڑی واردات پر کسی بھی اعلیٰ افسر نے نوٹس نہیں لیا، جس پر یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ہماری جان و مال کچھ بھی محفوظ نہیں، ہم اپنی مرضی سے زندگی بھی نہیں گزار سکتے۔ لاہور پولیس نے ملزمان گرفتار نہ کیے تو غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کی جائے گی۔ اور ناظرین، پریس کلب گڑھا موڑ کے سالانہ انتخابات مکمل ہو گئے ہیں۔ حافظ نذیر احمد صدر، منظور احمد جٹ جنرل سیکریٹری بن گئے۔ نومنتخب عہدیداران نے پریس کلب کو آگے بڑھانے کے لیے تمام تر صلاحیتیں بروکار لانے کا عزم کیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں رانا اکرام شاہد۔ گڑھا موڑ کے معروف معالج ڈاکٹر محمد اعجاز اور صدر تحصیل میلسی یوتھ جماعت اسلامی محمد عبداللہ بٹ کی جانب سے پریس کلب رجسٹرڈ گڑھا موڑ کے 9 منتخب عہدیداران سال 2024 کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ کا اہتمام کیا گیا۔ ڈاکٹر محمد اعجاز اور محمد عبداللہ بٹ نے گارلینڈ کرتے ہوئے پریس کلب رجسٹرڈ گڑھا موڑ کے سال 2024 کے لیے منتخب ہونے والے تمام عہدیداران اور ممبران کو گارلینڈ کرتے ہوئے پھولوں کی مالائیں پہنائیں۔ عشائیہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد اعجاز اور صدر تحصیل میلسی جماعت اسلامی محمد عبداللہ بٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں معاشرے کے مسائل اجاگر کرنے چاہیے اور میں امید کرتا ہوں کہ پریس کلب رجسٹرڈ گڑھا موڑ علاقے کے مسائل اجاگر کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گا اور پسماندہ مسائل کو منظر عام پر لے کر آئے گا۔
اور ہمیشہ مظلوم کی آواز بنے گا۔ اس موقع پر پریس کلب رجسٹر گڑا موڑ کے صدر حافظ نذیر احمد، جنرل سیکرٹری منظور احمد جٹ، سینئر نائب صدر رشید حیدر گجر، جوائنٹ سیکرٹری رانا محمد اکرام شاہد، انفارمیشن سیکرٹری میاں محمود آفتاب، فنانس سیکرٹری ڈاکٹر محمد حبیب احمد اور دیگر عہدیداران و ممبران موجود تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا اکرام شاہد، کوہ نور نیوز، گڑھا موڑ۔ خبر شامل کریں شیخوپورہ سے۔ آپ کو بتائیں کہ سرگودا روڈ پر شہباز شریف مدر اینڈ چلڈرن ہسپتال کی ایمرجنسی وارڈ میں سہولیات کا فقدان ہے۔ کم سن بیمار بچوں کی تعداد میں اضافہ اور اسٹاف کی قلت کے باعث والدین شدید پریشان ہیں۔ 2 نرسیں ڈیوٹی پر موجود ہیں جو کہ مسلسل اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر وقار علی خان سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر ایمرجنسی میں نرسنگ اسٹاف بڑھایا جائے۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھیں۔ آپ کو بتائیں کہ ادارہ وفاقی محتسب کے ہدایت پر غازی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی محتسب ریجنل آفس ایبٹ آباد کی جانب سے ٹی ایم اے لائن میں کھلی کچہری منعقد کی گئی۔ عوام نے مسائل کے انبار لگا دیے۔ وفاقی محتسب کے علاقائی ریجنل ہیڈ عبدالغفور بیگ اور ڈیپٹی ایڈوائزر خالد سعید نے عوام کے مسائل سنے، شکایات کے حوالے سے درخواستیں وصول کی۔ کھلی کچہری میں تحصیل چیئرمین غازی صاحبزادہ سید قاسم شاہ، اسسٹنٹ کمشنر غازی فضا محسن، ایس ڈی پی او طاہر قریشی نے شرکت کی۔ عوامی نمائندوں نے عوام کے درپیش مسائل پیش کیے۔ مدین میں پیپلز پارٹی کا ورکرز کنونشن ہوا۔ این اے 2 سے امیدوار حیدر علی خان، پی کے 3 سے امیدوار حکیم شاہ نے خطاب کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں معطر علی۔ پاکستان پیپل پارٹی کا پیپلز سیکریٹریٹ مدین میں ورکر کنونشن ہوا، جس میں حلقہ پی کے 3 سے کثیر تعداد میں جیالوں نے شرکت کی۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے نامزد امیدوار این اے 2 ڈاکٹر حیدر علی نے کہا کہ عوام نے مجھے 3-4 مرتبہ ووٹ دے کر پارلیمنٹ بھیجا ہے۔ میں نے کئی موقعوں پر عوامی مسائل کی نشاندہی کر کے اسمبلی فلور پر آواز اٹھائی ہے۔ گزشتہ حکومتوں نے اس علاقے کی پسماندگی دور کرنے کے لیے عملی اقدامات نہیں کیے۔ اس مرتبہ میں نے این اے 2 کا ٹکٹ اس لیے لیا ہے کہ مجھے اس علاقے کے مسائل کا بخوبی اندازہ ہے۔ منتخب ہو کر علاقے کی پسماندگی دور کروں گا۔ ورکر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے پی کے 3 کے نامزد امیدوار سید حکیم شاہ نے کہا کہ میں نے سیاست کے میدان میں اس لیے قدم رکھا ہے کہ میں عوام کی بہتر خدمت کر سکوں۔ تمام ورکرز حلقہ کے تمام علاقوں میں جا کر پی پی کا پیغام گھر گھر پہنچائیں۔ انشاءاللہ جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ منتخب ہو کر تم میں سے ہر ایک کا اختیار مند رہوں گا۔ ورکر کنونشن سے پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر عہدیداران نے بھی خطاب کیا۔ کنونشن کے بعد ڈاکٹر حیدر علی اور حکیم شاہ کی قیادت میں مدین بازار میں جلوس بھی نکالا گیا۔ جلوس میں کثیر تعداد میں جیالوں نے شرکت کی۔ آخر میں انہوں نے میڈیا سے بھی باتیں کی۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ لوگوں میں ایک جذبہ ہے اور لوگوں نے مسلم لیگ نون کے کارکنان نے حلقہ پی کے 3 میں ریلی نکالی۔ ریلی میں درجنوں گاڑیوں نے شرکت کی۔ ریلی کی قیادت ملک جہانگیر نے کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں معطر علی۔ حلقہ پی کے 3 کے کارکنان نے پاور شو کیا اور درجنوں گاڑیوں کی ریلی نکالی۔ ریلی کی قیادت حلقہ پی کے 3 کے امیدوار ملک جہانگیر نے کی۔ ریلی میں سابق صوبائی وزیر ملک دیدار اور سابق ڈسٹرکٹ ناظم حاجی محمد زمین، حلقہ پی کے 3 مسلم لیگ نون کے صدر فہیم خان اور دیگر علاقائی صدور و عہدیداران و کارکنان نے شرکت کی۔ ریلی بحرین بازار سے شروع ہوئی اور مدین بازار، جرے، فتح پور سے ہوتی ہوئی باغڈیرے پہنچی، جہاں انہوں نے سابق مشیر وزیر اعظم انجینئر امیر مقام کا استقبال کیا۔ باغڈیرے میں انجینئر امیر مقام نے بھی ریلی میں شرکت کی اور ریلی کے ہمراہ درجنوں گاڑیوں سمیت بحرین پہنچے۔ محمد معطر علی، کوہ نور نیوز، بحرین۔ جامپور کی وکلا برادری نے کہا کہ عدلیہ اور ججز کے خلاف فرضہ سرائی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ عدلیہ جیسے ادارے کا احترام نہیں ہوگا تو ملک میں لا قانونیت کا دور ہوگا۔ متعلقہ ادارے سوشل میڈیا پر جاری بےہودگی کا نوٹس لیں۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جامپور کے سابق صدر محمد ایوب خان ناصر، ملک کریم نواز، عشرت الناس دورانی، امیر ترگر، احسن ایوب خان ایڈوکیٹ، رانا کاشان ایڈوکیٹ، رمان خان، ملک محمد احسن ایڈوکیٹ، اعجاز سومرو،
बशीर अहमद ने सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुतालिका इदारों की नाअहली के बायस सोशल मीडिया बेलगाम हो चुका है, जाली अकाउंट्स की भरमार हो चुकी है। मुख्तलिफ अनासिर कौमी इदारों की तस्दीक के साथ साथ मुल्क दुश्मन ताकतों के आलाकार बने हुए हैं। अदलिया के फैसलों के एहतराम की बजाय आला अदलिया के जजेस के खिलाफ बेबुनियाद मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई वक्त का अहम तकाजा है। ऐसे अफराद को कानून के कटहरे में लाकर उन्हें सजा दिलवाई जाए। और अब आपको बताएंगे लाला मूसा पीपी 33 से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार चौधरी मुजाहिद अशरफ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नदीम असगर कायरा के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। चेयरमैन ग्रुप और कायरा खानदान ने एक दूसरे को गले लगाकर एक होने का ऐलान कर दिया। चौधरी मोहम्मद अशरफ ने दोनों खानदानों के इत्तेहाद होने पर खुसूसी दुआ करवाई। उम्मीदवार कौमी असम्बली कमर जमान कायरा, उम्मीदवार सूबाई असम्बली नदीम असगर कायरा और कायरा खानदान के सरबराह ताहिर जमान कायरा ने चेयरमैन ग्रुप का इजहार तशक्कुर किया। चौधरी ताहिर जमान कायरा, चौधरी तारिक जमान कायरा और चौधरी तनवीर अशरफ, चौधरी मुजाहिद अशरफ अपने खानदान के अफराद के हमरा खुसूसी इजलास में शिरकत की। जमात इस्लामी मेलसी के सदर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्ट और गरा मोड़ के मारूफ मालिज डॉक्टर मोहम्मद एजाज की जानिब से प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदारान के एजाज में पुरतकल्लुफ अशाइये का एहतमाम किया गया। अशाइये की तकरीब में तमाम ओहदेदारान मेंबरान ने शिरकत की। मजीद जानते हैं राना इकराम शाहिद से। गड़ा मोड़ के मारूफ मालिज डॉक्टर मोहम्मद एजाज और सदर तहसील मेलसी यूथ जमात इस्लामी मोहम्मद अब्दुल्ला भट्ट की जानिब से प्रेस क्लब रजिस्टर्ड गड़ा मोड़ के 9 मुंतखब ओहदेदारान साल 2024 के एजाज में पुरतकल्लफ एशाइया का एहतमाम किया गया। डॉक्टर मोहम्मद एजाज और मोहम्मद अब्दुल्ला भट्ट ने गारलैंड करते हुए प्रेस क्लब रजिस्टर्ड गड़ा मोड़ के साल 2024 के लिए मुंतखब होने वाले तमाम ओहदेदारान और मेंबरान को गारलैंड करते हुए फूलों की मालाएं पहनाई। इशाइया की तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर मोहम्मद एजाज और सदर तहसील मेलसी जमात इस्लामी मोहम्मद अब्दुल्ला भट्ट ने खिताब करते हुए कहा कि हमें मुआशरे के मसाइल उजागर करने चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रेस क्लब रजिस्टर्ड गड़ा मोड़ इलाके के मसाइल उजागर करने में कोई कसर उठा नहीं रखेगा और पसमानदा मसाइल को मंजर आम पर लेकर आएगा और हमेशा मजलूम की आवाज बनेगा। इस हरिपुर एसएमटी थैलेसीमिया केयर एंड प्रिवेंशन सेंटर जहां थैलेसीमिया के मरीज बच्चों की जिंदगी के चिराग जलाने में मसरूफ हैं, वहीं पर उनके खानदानों में भी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। राशन, कपड़े और अद्वियात भी खानदानों में तकसीम किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद महमूद। एसएमटी इदारा जहां थैलेसीमिया मेजर में मुब्तला फूलों की जिंदगी का चिराग जलाने में मसरूफ है, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इनके खानदानों में भी लाखों रुपए मालियत के राशन, कपड़े और अद्वियात भी फराहम कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें नजर आती हैं, बल्कि इनके खानदान वालों के चेहरे भी पुरमसरत दिखाई दे रहे हैं। इस मुश्किल दौर में जहां सफ़ेद पोश तबकात 2 वक्त की रोटी के उसूल के लिए मुश्किल में है, तो वहीं पर थैलेसीमिया जैसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला बच्चों के लिए जीना भी दोबार हो गया है। इन मुश्किलात और बीमारियों का एहसास वही कर सकता है जो या तो खुद इस दर्द से गुजर रहा हो या फिर जो लोग इनके साथ रुआबत में हैं। एसएमटी इदारा वाहिद वो इदारा है जो अरसा दराज से ऐसे मरीजों और इनके खानदानों के साथ रुआबत रखे हुए है और हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि इनकी ज़िंदगी में खुशियां ला सकें। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एसएमटी की जानिब से थैलेसीमिया के बच्चों में राशन, अद्वियात के साथ साथ गर्म मलबूसात और बनू में मदरसा जामिया निजामुल उलूम और शोबा यतीम खाना में जलसा दस्तारबंदी की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम खान दुरानी थे। रिपोर्ट करेंगे फिदा मोहम्मद खान। तकरीब में अकोड़ा खटक से खुसूसी तौर पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम हक्कानी ने भी शिरकत की और उनके साथ साथ बन्नू लकी मरवत और शिमाली वजीरिस्तान के हज़ारों अफराद शरीक हुए। तकरीब में 50 हुफ़ाज़ किराम, मुफ्तियान किराम और उलमा की दस्तारबंदी की गई। तकरीब से अपने अपने खिताबात में मुक़र्रिरीन ने इल्म की अहमियत और मौजूदा दौर में उलमा के किरदार पर रोशनी डाली। तकरीब के मुंतज़मीन के मुताबिक मदरसा हाजा में जलसा दस्तारबंदी की ये तकरीब तकरीबन हर साल बाकायदगी से मुनक्किद होती है और हज़ारों अफराद यहाँ से दीन व इल्म की बरकतें
जद्दा में जम्मू कश्मीर कमेटी ओवरसीज की जानिब से स्पीकर चौधरी लतीफ अकबर के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाइया का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान कम्युनिटी समेत सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। चौधरी लतीफ अकबर ने खिताब करते हुए कहा, फलस्तीन में 100 दिन पूरे हो गए हैं। इसराइलियों के जुल्म सितम को पूरी दुनिया में टेलीकास्ट किया जा रहा है, लेकिन कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है वो दुनिया के किसी हिस्से में किसी को नजर नहीं आ रहा। ये ठीक है कि वहां बमबारी नहीं हो रही, लेकिन वहां लोग बमबारी से ज्यादा हिंदुस्तानी फौज का जुल्म सितम सह रहे हैं। औरतों, बच्चों और मर्दों को बेदर्दी से मार रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर कमेटी ओवरसीज के तमाम ओहदेदारों और मेंबरान का शुक्रिया अदा किया, खासतौर से चेयरमैन सरदार वकास अनायत, सरदार मोहम्मद अशफाक चौधरी खुर्शीद, सरदार मेहताब सरवर, राजा शमरोज चौधरी, मारूफ हुसैन इमरान और दीगर का शुक्रिया अदा किया। तकरीब से चौधरी तसव्वुर हुसैन चौधरी, अकरम गुजर, जान गुलजार, साबिक विफाकी वजीर चौधरी शहबाज हुसैन और सरदार अनायतुल्लाह आरिफ ने भी खिताब किया। रानीपुर में एक और अफसोसनाक वाकया, हंगुराजा थाने की हदूद 13 साला बच्ची को हवस का निशाना बना दिया गया। मोहल्ला सोमरा में 3 मुलजिमान ने 13 साला बच्ची पर जिनसी हमला किया। बच्ची के वालिद की फरियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। और अब आपको बताएंगे, ओकाड़ा में मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर चौधरी रियाजुल हक जज की फ्लेक्सेस, बैनर्स चोरी और फाड़ने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कारकुन आबिद महमूद की मुदायत में थाना ए डिवीजन में मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिम अमार उर्फ हुजैफा ने 7 नामालूम अफराद के साथ मिलकर फ्लेक्सेस, बैनर्स चोरी किए और फाड़े। बैनर्स और फ्लेक्सेस जिनकी मालियत 77,000 है, जिसे मुलजिमान रिक्शे में डालकर ले गए। FIR का मतन, मुलजिम ने मुस्लिम लीग नून के कायदीन को बुरा भला कहा और संगीन नताइज की धमकियां दी। मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साबका IG सिंध सैयद मुश्ताक अहमद शाह ने पीपल्स पार्टी को अलविदा करके NA 216 पर नून लीग के उम्मीदवार बशीर मेमन और PS 57 GDA के उम्मीदवार सैयद जलाल शाह जामोद की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है। साबका IG सिंध सैयद मुश्ताक अहमद शाह ने सेनेटर सैयद मोहम्मद अली शाह जामोद, बशीर मेमन, सैयद जलाल शाह जामोद और मखदूम रफीकुज़्ज़मान से मुलाकातें की हैं। और नाज़रीन, रियाज में टैलेंट हब क्रिकेट अकेडमी की जानिब से क्रिकेट के शौकीन कम उम्र बच्चों और लड़कियों में किट तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सऊदी नेशनल क्रिकेट टीम के कोच कबीर खान और रियाज क्रिकेट लीग के सदर हनीफ बाबर थे। कबीर खान का कहना था, सऊदी अरब में हुकूमती सरपरस्ती मिलने के बाद क्रिकेट तेजी से फरोग पा रही है और जिस तरह सऊदी नेशनल क्रिकेट टीम कारकर्दगी दिखा रही है, जल्द ही सऊदी अरब की कौमी टीम ICC के इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। टैलेंट हब क्रिकेट अकेडमी के सदर इमरान खान का कहना था कि सऊदी अरब में मुकीम एशियाई ममालिक के बच्चे क्रिकेट सीखने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में खेलकर अपनी सलाहियतों को उजागर कर रहे हैं। हेपेटाइटिस C से मुतालिक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कलात में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री मेडिकल कैंप आगा खान अस्पताल और OGDCL की जानिब से लगाया गया है। हेपेटाइटिस C फ्री कैंप का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर कलात हाफिज मोहम्मद कासिम काकड़ ने फीता काट कर किया। इफ्तिताह के मौका पर MS सिविल अस्पताल डॉक्टर नसरुल्लाह लांगू, डॉक्टर नसीम लांगू ने डिप्टी कमिश्नर को हेपेटाइटिस C फ्री कैंप से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। हेपेटाइटिस C के मुआयना और इलाज के लिए मशीनरी और अद्वियात भी मौजूद मरीजों की लंबी कतारें लग गईं। फ्री मेडिकल कैंप के दौरान लेविस फोर्स और पुलिस फोर्स की जानिब से सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम किए जाएंगे। कसूर मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से NA 131 और PP 177 में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। सदर चौधरी सरवर, इंजीनियर इमरान और आतिफ हनीफ ने शिरकत की। चौधरी सरवर का कहना था, मरकजी मुस्लिम लीग खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। मरकजी मुस्लिम लीग ने सियासत से पहले भी अपनी आवाम की खिदमत की और इंतखाबात के बाद भी हम आवाम में नजर आएंगे। नारंग मंडी के इलाका घड़ियाल खुर्द में चेयरमैन चौधरी नवीद अहमद भट्टी एडवोकेट की दावत पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना अहमद अतीक अनवर और चौधरी हसन रियाज का इंतखाबी जलसे से खिताब, आवाम का बेपनाह रश। रिपोर्ट करेंगे कमर गुलाटी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़राई रहनुमा चेयरमैन चौधरी नवीद अहमद भट्टी एडवोकेट की खुसूसी दावत पर राना तनवीर हसन, राना अहमद अतीक अनवर और चौधरी हसन रियाज ने इंतखाबी जलसा से खिताब किया और आवाम से अपील की कि वो नून लीग को वोट देकर कामयाब बनाएं। मज़ीद जानते हैं राना अहमद अतीक अनवर और चौधरी हसन रियाज के तासरात। साडे जिन्ने भी इत्थे लगे फिरदे ने कुर्सियां ते बैठण दे शौकीन, वो ताड़े दरवाजे क्यों खड़कांदे ने? क्योंकि असल आजादी जिहड़ी वोट दी आजादी जिहड़ी असल आजादी हुंदी है, तुसीं अपने मुस्तकबिल दे फैसले
गोजरा पुलिस की जुराइम पेशा नासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डीएसपी आफ्ताब अहमद सिद्दीकी की सरबराही में एसएचओ थाना सदर की कार्रवाई कुत्तों और भैंसों की लड़ाई पर जुआ लगाने वाले 38 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 1,24,000 रुपए नकदी, 3 कुत्ते और भैंसा भी कब्जे में ले लिया। दूसरी कार्रवाई में पुलिस टीम ने मनशियात फरोश 2 मुलजिमान सुल्तान और जैकम को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 55 लीटर शराब और 1300 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली। और नाज़रीन, एक बार फिर से आपको बताएं कि ईरान की जानिब से पाकिस्तान की सरहदी खिलाफ वर्जी की हकीकत सामने आ गई है। ईरान की तरफ से गुज़िश्ता रात तमाम बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान की बिला इश्तियाल फ़ज़ाई हदूद के खिलाफ वर्जी के मासूम लोगों को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत पर यह हमला ईरान की तरफ से जारियत का खुला सबूत है, जिसको छुपाने के लिए जैशुल अदल की फेक और झूठी स्टेटमेंट का सहारा लिया गया है। मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन एजाज डोगर साहब मौजूद हैं। जी बताइएगा, क्या राय है आपकी? देखिए जी, पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों ने अपने जितने भी पड़ोसी हैं, वो मुसलमान हैं या दूसरे हैं, हमेशा से उनके जो बॉर्डर्स हैं उनका एहतराम किया है, उनके तकद्दुस को कभी पामाल नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान के साथ बदकिस्मती से जिनको पाकिस्तान ने हमेशा तहफ़्फ़ुज़ दिया, आप अफगानिस्तान की बात कर लें तो वहां से पाकिस्तान की सरहदों पे नुकसान पहुंचाएगा पाकिस्तान को। इसी तरह ईरान के हमेशा से पाकिस्तान ने रिस्पेक्ट की, पाकिस्तान ने उनके बॉर्डर के ऊपर जो है, उनके बिल्कुल बाउंड्री लाइन जो है उसको कभी भी उसकी खिलाफवर्जी नहीं की। लेकिन पाकिस्तान के साथ ईरान ने इस जनवरी के महीने में 2-3 दफा वायलेशन की। उसमें देखिए, पाकिस्तान की हदूद में आके फजाई हदूद खिलाफ वर्जी की गई, वहां पे उन्होंने बमबारी की, जिससे पाकिस्तान के अंदर 2 बच्चे जो है वो जाँ बहक हो गए, शहीद हो गए, 3 जख्मी हो गए। और इसके बाद अगली मैं बात अगर करता हूँ इनकी ईरान की, तो ईरान ने हमेशा देखे ना, कुलभूषण देव जो था, कुलभूषण देव भी तो अपना नेटवर्क ईरान से ही चला रहा था। कुलभूषण देव जितना नेटवर्क अपना इंडिया से आके यहाँ से चला था। देखिए, ईरान जो है हमेशा जो है वो इंडिया का सपोर्टर रहा है। जितने भी स्मगलिंग इंडिया से होती रही है वो ईरान के बॉर्डर से होती रही है, ईरान के वो साहिले समुंदर से होती रही है। तो इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर जो असला जा रहा है, वो मैंने पहले भी अपने 2-3 बीपर्स में ये कह चुका हूँ कि जितना भी ये गैर कानूनी असला बना रहा है इंडिया, वो ईरान के बॉर्डर से जो है वो दूसरे ममालिक में जो है वहां से जा रहा है। तो देखिए, ये ईरान जो है ये बेसिकली डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से ये इंडिया की जो है वो सपोर्ट करता है, उसमें उनकी दहशतगर्दी में शामिल है। उसका सबूत तो इन्होंने ये खुद दिया है ना, कि ये देखे कुलभूषण की शक्ल में, उसके बाद ये देखे जो फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई पाकिस्तान की, वहां पे हमारे 2 मासूम बच्चे जो है उनको शहीद कर दिया गया, 3 जख्मी है। और ये कोई एक दफा वाकया नहीं हुआ, ये सबर का पैमाना जो है पाकिस्तान का लबरेज किया इन्होंने। लेकिन ऐसा मत दुश्मन समझे कि पाकिस्तान जो है, अगर पाकिस्तान ये रखता है कि उनको अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उनको मुंह तोड़ जवाब दे, और जवाब देने की सलाहियत भी रखता है। तो इस वजह से पाकिस्तान ने एक दफा वार्निंग दी, लेकिन वो बाज नहीं आया, तो बिलाखिर पाकिस्तान ने इस पर सख्त एक्शन लेना पड़ा। और इसमें ये भी सबसे बड़ी बात है कि दफ्तर खारजा जो है उसने फौरन जो है, जो तेहरान के अंदर पाकिस्तान का सफीर है उसको पाकिस्तान बुलवा लिया है, और पाकिस्तान के अंदर जो ईरान का सफीर है उसको कह दिया है कि आप चले जाए अपने वहां पे, और इस तरह की पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी की जाए तो हमें काबिले मजम्मत बात है। जी अच्छा एजाज साहब, ये भी बताइएगा कि जैसे कि सफीर को वापस बुलाने का कहा गया है और यहाँ से भी पाकिस्तान से सफीर को मतलब निकाले जाने का हुक्म दिया गया है, तो ये फैसला कुछ जल्दबाजी में नहीं किया गया, या कुछ मतलब ऐसे हमारे पास चैनल्स मौजूद थे जिनके जरिए बात की जा सकती थी? नेहा, ये कोई पहली दफा वाकया नहीं हुआ, बात आपकी दुरुस्त है। अगर पहली दफा होता तो बात आपके सफारत खाने किस लिए होते हैं? सफारत खाने होते इसलिए है कि वहां पे बातचीत की जाए और वहां पे मामला जो है बैठ के उनका हल किया जाए। एक होता है गलत फहमी की बना पे हो जाए तो कोई बात नहीं, उसको आप जो है गलत फहमी की बना को दूर किया जा सकता है। लेकिन जब जानबूझ के एक दफा नहीं 12 दफा कहने के बावजूद, बैठने के बावजूद, टेबल टॉक करने के बावजूद जब इस तरह की जो हदों की खिलाफ वर्जी की जाए, तो फिर देखिए खुद मुख्तारी और सालमियत के ऊपर तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होता। अपनी कोई भी गैरतमंद कौम, गैरतमंद मुल्क, कोई वहां के इदारे, और वो कोई भी जो है अपनी सालमियत के ऊपर जो है इस तरह के हमले जो है बर्दाश्त नहीं करते, जहाँ पे मासूम जो है उनको निशाना बनाया जाए, मासूम लोगों को, जहाँ पे मासूम बच्चों की जानों को ज़िया किया जाए। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त है, और पाकिस्तान
عالمی سطح پہ جو ہے انہوں نے جو اپنا ایجنڈا یہ لے کے گیا، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی جیت ہوگی. یہ انڈیا، مودی اور راہ کا سپورٹر ہے ایران. اس میں ثابت کیا ہے کہ پہلے سے یہ وہاں پہ جو کیمیائی اور جو غیر ممنوع ہتھیار جو بنا رہے ہیں خطرناک انڈیا، وہ ایران کی سرحد سے، ایران کے سمندر سے جو ہے پوری دنیا کے اندر وہاں سے پھیل رہے ہیں. اور بلوچستان کے اندر جتنی دہشت گردی ہوتی رہی ہے، انڈیا جو کرتا رہا ہے وہ ایران کی سپورٹ سے، ایران کے بارڈر سے وہ آ کے یہاں پہ دہشت گردی پھیلاتے رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اعجاز ڈوگر صاحب، آپ ہمیں تفصیلی اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے. الحمرا آرٹس کونسل میں چودھری احسان الحق یوتھ منسٹر نیشنل یوتھ اسمبلی نے خطاطی کے فنپاروں کی نمائش کا افتتاح کر دیا. فنکاروں نے کینوس پر قدرت کے حسین رنگ بکھیر دیے. جانوروں، پرندوں اور اندرون شہر کی گلیوں کو عکاسی نے شہریوں کے دل موہ لیے. فنکاروں نے ہنر اور محنت سے اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. اس نمائش کا انعقاد نوجوان ایوارڈ یافتہ مصور محمد عمیر گلزار کی جانب سے کیا گیا. نمائش میں جہاں ہنرمندوں نے دلکش خطاطی کے جوہر دکھائے تو وہاں حاضرین بھی اسلامی فن خطاطی اور ثقافت سے محبت کے معترف نظر آئے. اس موقع پر صدر ٹرائبنٹ پریس کلب صلاح الدین نور مرزا شہریار ایڈوکیٹ رانا سہیل نے پوزیشن ہولڈرز میں انعامات تقسیم کیے. پی پی 149 میں بڑی کامیابی، آزاد امیدوار حاجی شفیق ملک عبدالعلیم خان کے حق میں دستبردار ہو گئے. تاجر ونگ کے صدر چودھری شہباز گجر اور ملک لطیف کا بھی عبدالعلیم خان کی حمایت کا اعلان. ہر روڈ سے وقار شریف، رفیق ملک اور عارف شریف بھی عبدالعلیم خان کی انتخابی مہم میں شامل ہو چکے ہیں. شعیب صدیقی کا کہنا تھا کہ مریم نواز اور عبدالعلیم خان کی کامیابی ہی اس علاقے کی عوام کی آواز ہے. کاروباری برادری کی حمایت پر شکر گزار ہیں. آزاد امیدوار حاجی شفیق کا کہنا تھا کہ اپنی سیاست عبدالعلیم خان کے نام کرتے ہیں. عبدالعلیم خان ہی اس حلقے کی سب سے بہتر خدمت اور قیادت کر سکتے ہیں. اس موقع پر موجود ملک رشید، میاں امانت، غضنفر علی، اظہر ہاشمی، رحمان بیگ اور ملک حبیب کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے. یو ایم ٹی اور آئی سی کی جانب سے تمام رکن اسلامی ممالک کے طلباء کے لیے اسکالرشپ کا اعلان کیا گیا ہے. یو ایم ٹی اور آرگنائزیشن آف اسلامی کوآپریشن کے دوران مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے گئے. تقریب پر سیکریٹری جنرل حسین ابراہم طاہا کی سربراہی میں جدہ میں منعقد کی گئی. ڈائریکٹر ایف ٹی ڈاکٹر آصف رضا سفیر کر مصنوف اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے بھی ایم او یو پر دستخط کیے ہیں. ناظرین، شہریوں کی بے لوز خدمت کا سفر جاری. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے والٹن روڈ پر میجر محمد اسحاق شہید فلائی اوور پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی پروجیکٹ کو 90 روز میں مکمل کرنے کی ہدایت. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بیورو چیف چودھری شہباز ارائی سے. جی شہباز، بتائیے گا. ہاں جی بالکل، پنجاب حکومت کا شہریوں کے لیے بے لوز خدمت کا سفر جاری و ساری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے والٹن روڈ پر میجر محمد اسحاق شہید فلائی اوور پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا. اس موقع پر حکام کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو فلائی اوور پروجیکٹ کے بارے میں بریفنگ دی گئی. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے پروجیکٹ کا 90 روز میں مکمل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہنا تھا کہ منصوبے سے والٹن روڈ پر ٹریفک اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل حل ہوں گے، جبکہ منصوبے کی تکمیل سے والٹن روڈ پر ٹریفک کی روانی میں ایک بڑی رکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی. محسن نقوی کا کہنا تھا کہ فلائی اوور کی جگہ سے پہلے 2 یو ٹرنس بنائے تھے جس پر 1 ارب 20 کروڑ روپیہ لاگت آئی تھی، لیکن سی بی ڈی پنجاب، این ایل سی اور نیس پاک کی جانب سے فلائی اوور کی منصوبہ بندی کی گئی ہے جس سے 20 کروڑ روپے کی بچت کی گئی ہے. یہ فلائی اوور 750 میٹر طویل 2 لائنز پر مشتمل ہوگا. محسن نقوی کا کہنا تھا کہ اس پروجیکٹ سے والٹن روڈ اس سے ملکہ تقریباً 10 لاکھ کی آبادی مستفید ہوگی، جبکہ کینچی فیروز پور روڈ کی طرف سے آنے والی ٹریفک بآسانی ڈیفنس جا سکے گی، جس سے والٹن روڈ پر ٹریفک کے دباؤ میں کمی آئے گی. محسن نقوی کا کہنا تھا کہ قومی ہیروز اور شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس منصوبے کو قوم کے ایک بہادر سپوت میجر محمد اسحاق شہید کے نام سے منسوب کیا گیا ہے. صوبائی وزیر ہاؤسنگ اسفر علی ناصر، سیکرٹری ہاؤسنگ، کمشنر و ڈی جی ایل ڈی اے، چیئرمین سی بی ڈی، چیف ایگزیکٹو آفیسر سی بی ڈی، پروجیکٹ ڈائریکٹر ایل این سی اور متعلقہ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے. جی ٹھیک ہے چودھری شہباز، بہت شکریہ آپ کا.
शाहदरा बेगम कोर्ट में राना इनाम इलाही एडवोकेट और मलक जमील की जानिब से उम्मीदवार नायब सदर हाई कोर्ट बार शेख हसीब बिन यूसुफ की इलेक्शन कैंपेन की तकरीब। इस मौके पर एक पुरतकल्लुफ ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। ज़ोहराना में राना हिदायत अली, लॉ एसोसिएशन, अजहर चौधरी, चौधरी फारूक अब्बास, खलील तलत भट्टी, बहादुर खान समेत वकला ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका ने हसीब बिन यूसुफ को ताउन की यकीन दहानी करवाई। हुसैन बिन यूसुफ ने पुरतकल्लुफ ज़ोहराने पर राना इनाम इलाही एडवोकेट, मलिक जमील समेत तमाम वकला की सपोर्ट का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अल्लाह पाक ने अगर कामयाबी से हमकनार किया तो यंग वकला की फलाह बहबूद पर तवज्जो दूंगा। उन्होंने कहा कि जुडिशरी और वकला के दरमियान पैदाशुदा खलीज को कम करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करूंगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं सबसे पहले बहुत मशकूर हूँ अपने भाई मलिक जमील साहब का, राना इनाम साहब का, इतनी खूबसूरत महफ़िल का इन्होंने अरेंज किया मेरे लिए और मेरे जो कामयाबी की तरफ एक संगे मील था उस पर मोहर साबित कर दिया है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त देगा। और मैं एक लॉयर सन हूँ और मैं बाखूबी जानता हूँ, मैं अरसा 45 साल से मेरा घराना वकला के वेलफेयर और सर्विस के लिए इधर मौजूद है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा, अल्लाह ताला ने अगर इज़्ज़त दी तो जुडिशरी और जो वकला के दरमियान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की नामजद उम्मीदवार डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। एनी 70 सियालकोट में सपोर्टर्स की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। एलानिया इलाका ने भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया है। मौजा गुजर टाउन में चौधरी मकसूद गुजर और चौधरी नियाज गुजर की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। मौजा बट में जुल्फुल खान और अजीम कॉलोनी में इफ्तिखार भट्टी ने साथियों की जानिब से भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। शुरका की जानिब से औकाफ के निशान पर मोहर लगाने की यकीन दहानी भी करवा दी गई है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मुल्क में तामीर और तरक्की का ख्वाब लेकर मैदान में उतरी है। अपने हल्के को जदीद सहूलतों से आरास्ता करना मेरा मिशन है। हमारे इदारे और पाक फौज इस मुल्क का सरमाया है। महमूद बूटी डंप साइट पर सोलर पार्क और अर्बन फॉरेस्ट लगाने बारे अहम पेशरफ्त हुई है। सीईओ बाबर साहब दीन की सरबराही में तमाम स्टेक होल्डर्स का मुशावरती इजलास मुनाकिद किया गया। सीईओ रोडा इमरान अमीन, जीएम एनवायरमेंट अमजद गफूर मुशावरती इजलास में मुतालिका महकमों के अफसरान और मेंबरान ने शिरकत की। सीईओ रोडा इमरान अमीन ने कहा, ग्रिड में सोलर एनर्जी कन्वर्ट करने की सूरत में लेस्को के साथ मुआहदे की जरूरत पेश आएगी। सोलर एनर्जी प्लांट को बतौर रेवेन्यू जनरेशन मॉडल बनाने के लिए मजीद वर्किंग करके प्रपोजल पेश किया जाएगा। सोलर एनर्जी प्लांट से रेवेन्यू जनरेशन के प्रपोजल को बोर्ड इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि एनए 128 से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका उम्मीदवार ऑन चौधरी की सियासी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गईं। मुख्तलिफ यूसिस के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स ने ऑन चौधरी की हिमायत का ऐलान कर दिया। एनए 128 में ऑन चौधरी की भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान भी किया गया। यूनियन कौंसिल 86 के साबिक चेयरमैन चौधरी मोहम्मद यूनस, वाइस चेयरमैन मोहम्मद तौकीर, काउंसिलर शगुफ्ता, मियां मोहम्मद तारिक और साबिक काउंसलर्स ने ऑन चौधरी से मुलाकात की। ऑन चौधरी का कहना था कि हमारा मकसद मुल्क में इस्तेकाम लाना है। मेरा वादा है कि हल्के की आवाम के तमाम मसाइल हल करूंगा। जहां भी लोगों को मेरी जरूरत होगी हमेशा उनके लिए दस्तयाब रहूंगा। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।